Hello, good morning, students. I hope you all are safe at your homes. I would really like to extend my warmest wishes on the beginning of our term 2. If I talk about myself, my name is Navdeep Kaur and I am your English teacher. ਮੈਂ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 200 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 10th ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। As we all know that beginning of something new is really very exciting. So definitely students, we will learn a lot of new things in our term 2. So let's start with our structure of question paper and syllabus of term 2. Because before the beginning of all lectures, firstly we will discuss about the ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। Okay. फस्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर अपने कोले क्वेश्चन पेपर नू हल करन दे लई जो टाइम होएगा वो होएगा 2 घंटे दा मीनस 2 घंटे होणगे अपना पूरा क्वेश्चन पेपर हल करन दे लई जिस दे तुहाडे कोले टोटल मार्क्स होणगे 40 एंड जो तुहाडा क्वेश्चन पेपर होएगा वो अलग-अलग सैक्शनस दे विच डिवाइड होएगा। Section A, Section B, Section C and last one Section D. First of all, Section A. Section A ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ unseen reading comprehension means ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨਸ 5 ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 1 ਮਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਟੋਟਲ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ 3 ਆਊਟ ਆਫ 5 ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜੋ ਲੈਸਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਓਨਲੀ 3। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ 6 ਮਾਰਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ 2 ਆਊਟ ਆਫ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਣਗੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ 4 ਮੀਨਸ ਈਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ poetry with internal choice central idea only 1 or stanza 2 out of 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਟੈਂਜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਸੈਕਸ਼ਨ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਜਨਰਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਇਡੀਅਮਸ ਮੀਨਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਅਟੈਂਪਟ all the idioms that will contain 2 marks and next ਸੈਕਸ਼ਨ D ਸੈਕਸ਼ਨ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ grammar and composition. Firstly we will discuss about the translation from English to Punjabi 2 out of 3
मीनस तुहाडे कोले जो ट्रांसलेशन होएगी वो पहला तुहाडे कोल सेंटेंस है इंग्लिश दे विच होएगा जो तुसी ने ट्रांसलेट करना है पंजाबी दे विच। कोई भी 3 होणगे, 3 दे विचों तुसी ने 2 अटैम्प्ट करने हैं जेड़े की होणगे 2 नंबर दे, मीनस 2 मार्क्स दे। देन ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी हिंदी टू इंग्लिश। नैक्सट थोड़े कोले 2 सेंटेंसिस आएंगे, या पंजाबी च हो सकते हैं या हिंदी च हो सकते हैं, जो तुसी ने ट्रांसलेट करने आ इंग्लिश दे विच। 3 आएंगे कोई भी, 3 दे विचों कोई भी तुसी ने 2 अटैम्प्ट करने ने जेड़े कि सेम होंगे 2 मार्क्स दे। नैक्सट है अपने कोले ग्रामर पार्ट। ग्रामर दे विच की होएगा तुहाडे कोले एनी 5 आउट ऑफ दीज। तुहाडे कोल 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, उहदे विचों तुसी सिर्फ 5 ही अटैम्प्ट करने ने। अगर तुहाडे कोल गिवन ही 5 ने तो तुसी सारे अटैम्प्ट करने ने, जिहदे विच तुहाडे कोल होणगे मोडाल्स, सेंटेंस कनैक्टर्स, रिपोर्टर स्पीच मीनस नरेशन, यूज ऑफ टेंसेस, पंक्चुएशन। इन्हां दे विचों जो तुसी 5 अटैम्प्ट करने ने वो 5 दे 5 ही 1 नंबर दे, मीनस हर एक जो होएगा वो 1 नंबर का होएगा, टोटल 5 नंबर का होएगा तुहाडे कोल। नैक्सट है अपने कोले पैराग्राफ राइटिंग और नोट टेकिंग। तुहाडे कोल हिंट्स दे नाल पैराग्राफ हो सकता है, नोट टेकिंग हो सकता है। क्लियर? इहदे विचों ऑप्शन होएगी कोई भी तुसी ने 1 अटैम्प्ट करना, जिदे होंगे टोटल 4 मार्क्स। नैक्सट है अपने कोले लेटर राइटिंग। लेटर होंगे तुहाडे कोले पर्सनल, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर विद इंटरनल चॉइस। मीनस तुहाडे कोले लेटर है, कोई भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है। इन्हां दे विचों तुहाडे कोले 2 आणगे ते दोनां दे विच ऑप्शन होएगी कोई भी 1 अटैम्प्ट करना तुसी ने, वो होएगा 5 नंबर दा। सो लास्ट स्टूडेंट अपने कोल है 2 मार्क्स जो कि ने गुड हैंड राइटिंग दे। सो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स अपना जो पेपर है वधिया हैंड राइटिंग दे विच अटैम्प्ट करियो ताकि हर एक बच्चा ये 2 मार्क्स ले सके। ओके स्टूडेंट्स, ये सी अपना स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। हुण आपां डिस्कस करन जा रहे हैं प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, मीनस जो बुक्स बोर्ड द्वारा निर्धारित कीतियां गईयां ने 10वीं क्लास के लिए, उन्हां बारे डिस्कस करते हैं। जो कि अपने कोल ने बुक्स 3 ने। फर्स्ट है इंग्लिश मेन कोर्स बुक फॉर क्लास 10 फॉर इंटेंसिव स्टडी। जो फर्स्ट है अपनी मेन कोर्स बुक है इंटेंसिव स्टडी दे लिए। इहदे विच अपने कोले लैसनस होणगे, पॉइंट्स होणगे, जिहदे विचों आपां की आ वोकैबलरी भी सीख सकते हैं ते ग्रामर भी सीख सकते हैं। सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर बुक फॉर क्लास 10 जिसनों आपां सप्लीमेंटरी रीडर भी कहते हैं फॉर एक्सटेंसिव स्टडी। इहदे विच की होएगा अपने कोले जो भी आपां ने पढ़ना जस्ट ओवरव्यू होएगा किस चीज़ का, इंग्लिश लिटरेचर का। आपां जानू होवांगे किस चीज़ बारे, इंग्लिश लिटरेचर बारे। सो अपनी जो थर्ड एंड लास्ट बुक है वो है अ प्रैक्टिस बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर क्लास 10। इस विच आपां किया ग्रामर एंड कंपोजिशन बारे पढ़ांगे। सो आपां हुण स्टार्ट करते हैं कि आपां ने टर्म 2 दे विच किहड़ी बुक दे विचों किन्ने लैसन आपां ने पढ़ने आ। टोटल टर्म 2 का सिलेबस है, लैसनस ने वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इंग्लिश मेन कोर्स बुक दे विचों जो इंटेंसिव स्टडी दे लिए लैसन फिफ्थ लैसन दे विच थोड़े है सम ग्लैम्पसेस ऑफ एंशिएंट इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिसेस। एंड थोड़े कोल जो है 6th लेसन
6th ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦ ਹੋਮ ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ 7th ਲੈਸਨ ਹੈ ਦ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਅਰਥ 8th ਲੈਸਨ ਹੈ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਰੋਡ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 4 ਲੈਸਨਸ ਨੇ ਫॉर ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਸੇਮ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਨੇ। 4th ਪੋਇਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ੀਆ ਦ ਟਾਈਗਰਸ। 5th ਪੋਇਮ ਹੈ ਵੇਅਰ ਦ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਲੈਸਨਸ ਤੇ 2 ਪੋਇਮਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੁੱਕ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੁੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਸਨ 4th ਦ ਡਾਈਂਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਦ ਲੈਸਨ 5th ਹਾਊ ਮਚ ਲੈਂਡ ਡਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਨੀਡ। ਲੈਸਨ 6th ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਏਅਰ। ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। 3rd ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ modals and sentence connectors. Modals means can, could, should and sentence connectors. Sentence connectors means कोई भी ਆਪਾਂ ਨੇ 2 sentences ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ like and, but and second ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗੀ reported speech means narration. Third uses of tenses like past, present and future tenses. Then punctuation. So next part है अपने कोले vocabulary. Vocabulary ਦੇ ਵਿੱਚ pairs of words generally confused. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ words ਦੇ ਨਾਲ related ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ generally confuse ਹੁੰਦੇ ਆ like ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ break। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ BRAKE। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਟੂ ਸਟਾਪ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ BRKE ਬ੍ਰੇਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ idioms. Idioms means ਮੁਹਾਵਰੇ। next writing skills. writing skills ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ options ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ paragraphs। first of all ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ paragraphs ਬਾਰੇ। next letters. letters ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ personal letter, business letter, official letter। so last ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ note making ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਵਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫॉर ਟਰਮ 2। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਸਿਲੇਬਸ ਆਫ ਟਰਮ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟਸ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁੱਕਸ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਮਾਰਕਸ। ਐਂਡ ਜੋ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 15 ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਲਿਸਨਿੰਗ,
ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 9 ਮਾਰਕਸ ਦੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲਿਸਨਿੰਗ। For the listening test, students will be given a practice sheet containing 10 questions. जो students ने उन्होंने 10 questions given होंगे, means ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ जो practice sheet होएगी 10 questions ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। They will answer all the 10 questions on the basis of audio clip. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੋ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਸੈਸਡ ਫॉर ਐਨੀ 9 ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰਸ। ਸੋ 9 ਮਾਰਕਸ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 9 ਦੇ 9 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਾਰਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਅ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਔਰ ਅ ਪਿਕਚਰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਆਸਕਡ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅ ਫਿਊ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਅਸੈਸਡ ਔਨ ਕਰੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਸਟਰਕਚਰ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ 6 ਮਾਰਕਸ। ਟੋਟਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮਾਰਕਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ ਜੋ 20 ਮਾਰਕਸ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਆਊਟ ਆਫ 20 ਲੈ ਸਕੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਸਿਲੇਬਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਰਮ 2 ਦਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।